अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुद दवाइ अल क़ुरआन। रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो मुहिब्बीनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीनो, नंद जुम्मे मुबारकी पदगे लोय औरज़ बांदे द इस्लामी काल द्वयम म्याश सफ़रुल मुज़फ़्फ़र द हगे उवल्लसम औरज़ दा 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इंशाअल्लाह ताला 12 या 11 रोज़ बाद बा द हुज़ूर पुरनूर शाफ़िअ यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द विलादत बा सआदत चिकुम म्याश्ता रबीउल अव्वल शरीफ इंशाअल्लाह ताला अहबा राजी ओ दा हगे आमद दे। मोहतरम हाज़रीनो, नन पदगे जुमा बांदे पे यो डेरा अहम मौजू बांदे दस्तासो को वड़ांदे इजहार ख्याल कोमा और पदे बांदे ज़मा गरज दादई चे पे यो मसला की दस्तासो इस्लाह होशी ज़का चे ज़मुंग औस्तासो प माशरा की बग़ैर द इल्म ना और बग़ैर द पोहे ना चे न इंसान क़ुरआन करीम मुबारक न खबरी और न इंसान द अहादीस मुबारक न खबरी और द आगे न पस दई यो मसला की खपल राय वाई और पनूर खल्क़ बांदिम फतवा लगई नो यकीनी खबर अदा चे दा डेरा बदा खबर अदा चे पे यो चीज़ बांदी इंसान न पुईगी खबर अदा दा चे पे आगे की तो यो आलिम दीन न तपोस ओके
بلکې دو دریو کسانو نه پاغې کې تپوسو کې او هغه دستا اصلاح وکړه دا ډیره خبره ده غټه خبره ده بجا د دې چې ته ځان نه پاغې کې خپل یو فتوا جاری کړي چې دا کار یا جایز دی او یا دا کار ناجایز دی دشي نه ګریز او اجتناب پکار دی دا د حق علماء کرامو کار دی چې کوم پوی دی په دغه مسایلو باندې هغه طرف ته رجوع کوي هغه نه تپوس کوي هغه نه ځان پویوي دا غي نه پس بیا په یو مسله کې خپل رایا او اظهار کوي دا نن چې کوم ز مسالار ته بیانوم دام په اغډیرو مسایلو کې یو مسله ده چې خلق ځاننا پدې باندې د شرک او د بدعت فتوا لګي یعنی شرک ورته خلق وایي چې نعوذ بالله کدا کار دی وکنو دا شرک دی یا بعضی کسان ورته بدعت ورته وایي چې کدا کار دی وکدا ناروا او بدعت دی او حالانکه هغه ته دا پته نه لګي چې آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په احادیثو کې څه فرمایلی دي او چا د پاره یا فرمایلی دي او څنګه یا فرمایلی دي او په کومه موقع باندې فرمایلی دي او چې دا څه یا فرمایلی دي دا صحیح دیم کنا دا بعضی کسانو ځاننا جوړ کړی دي او مونږ او تاسو ته را رسول دي او بیان کړی دي په دې خو نه پويږي خو ځاننا فتوا دی ضرور ور کوي اغه مسله چندن به ان شاء الله تعالی مکمل اپریشن به کو ان شاء الله تعالی اغه مسله دا دم درود او تعویذ آیا شرعی توګه باندې دم درود ساخت تعویذ اچول لیکل استعمالول بیمار روغ رنزور دا کوم چې زمونږ استاد سودا د معاشري طریقې کار دی شرعي توګه باندې دا جایز دي که ناجایز دي ګوره یې په دې مسله باندې خزان پوه کوي دا موقع بار بار بیا دا نه راځي بیا نو ان شاء الله تعالی دو حدیث درې احادیث صحیح په دې باندې ارتوای مکه په دغه دو دریو کې تاسو یوم زدک نو کم از کم چې کوم خصم مقابل پس ورځي تاسو نه په دې مسله کې تپوس وکړو کم از کم تاسو غیله جواب یا ورکول شي چې دا سخونار توای کنه چې څلور کاله ته شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه مزار للاړي جمعه په ورځ باندې او مفتی صاحب تناسته او سبورتا ته دا اندازا نه لګي چې آیا دا دم درخا درود تعویذ ساخ دا مونږ تاسو ټول پکې مبتلا یو او خلک څور توای شرک خلک څور توای بدعت چې آیا دا مسله شریعت ما او تا جایز کړي کنا روا مونږ تاسو د دین تابع یو زب ان شاء الله تعالی په هغه باندې ارته خبره کوم او دا ټول خبره اول نه اخر پورې ار سره زده کړي نن زموږ موضوع دا او دام غالبا چرته مخ کې په دې موضوع باندې ما چرته اظهار خیال نه کړی نو په معاشره کې ضرورت ته په دې بنیاد باندې په ذهن کې دا موضوع زمراله ګوره صاحبانو پدم درود باندې پڅاخ باندې لیکل او پسکلو باندې د تعویذ لیکل او په اچولو باندې نن مکمل تاسو ذهن ان شاء الله کلیر کوما خدینا مخ کې درې خبره ابتدا کې ارته کوما دا یاد لري دا ډیره ضروری دي دم چکم مونږ او تاسو په علماو باندې یا په مولایانو صاحبانو باندې یا نور داسې څوک د دغه فیلډ ایکسپرت تجربه کار پوي خلک دي چې هغه سرټیفاید خلک دي سرټیفیکټ هغه سره د دې شتا ځان نه هغه قدم کوي ک درود کوي ک څاخت لیکي ک تعویذ لیکي دا اوس کا یا دا په مړی کې یا مټ باندې اوتړه یا مړی کې واچوا یا ځان سره کا آیا دا سیز جائز دی کنا جائز دی نو دی لپاره درې شرایط هدایت لري زما دا خبره تاسو به اورې پويږئ به په څو خبرې دي درې خبرې دي
ټولو نه اول خبره دا یاد لرئ چې هر هغه ساخت یا تعویز یا دم درخا درود اول نمبر شرط دا دی د دې د جواز د پاره چې په دې کې به الفاظ شرکیه او د کفر نه دا که هر څوک کا دا یاد لره که مونږ سره تعلق ساتي او کو نور خلق سره تعلق ساتي دا غلط دی. اول شرط ولدا دی چې په دې کې با الفاظ شرکیه د شرک والا الفاظ او کلمات کفر د کفر والا الفاظ به پکې نه دا یې شرط اول دی. دویم نمبر شرط یې داري چې په دغه څاخ او تعویز یا په دم درود کې کوم الفاظ دغه صاحب وای یا یې لیکي نو دا به هغه الفاظ وی چې دا با معنا وی یعنی معنا به وی دا سنا چې انتر منتر جنتر وغیرہ شیطان باندې وی کف دا بالکل حرام دی دا بالکل ناروا دی دا بالکل ناجائز دی او د اسلام په خلاف دی. مونږ دا خلق سکو هر سړی بخپل کار کوي قیامت پورز باندې دغه خلق بزما واستانه تختی بیا او موت به اولاد چاته یو رب لا یزال په حضور کې به اولاد یو رسول الله مبارک مخه ته به اولاد یو نو دغه خلق بیا د قیامت پورز باندې زما واستا جواب خو نشي کړای خپل به موت الله په دربار کې سيو جواب دی. نو چې دا الفاظ سوي با معنا یعنی څه معنا یوي که په عربی کې وي که په پښتو کې وي که په اردو کې وي که وظیفه وي که بل درود وي که مسنون اذکار وي دا کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مونږ او تاسو ته خودلی دي خود سبئی با معنا به خامہ خوي دا یشو دو شرایط. او دریم لمبر صاحبانو د دم د درود د تعویز د څاخ دریم لمبر شرط دا دی چې دا به مؤثر بذات نه ګڼي دا به مؤثر بذات نه ګڼي. د دې ټکی څه مقصد دی د دغه ټکی مقصد دا دی چې ته به دا نه وایي چې که رب می جوړی که نه جوړی تعویز می خامخه جوړی دا عقیده با نه ساتي دي ته ویل کېږي مؤثر بذات. ته به څه وایي چې دا دم او درود او تعویز او څاخت دا کوم چې زه استعمالوم دا مؤثر بذات نه وي دا څه دي دا اسباب دي اسباب لکه څنګه چې مونږ او تاسو ډاکټر لاړ شو هغه مونږ ته یو نسخه ولیکي هغه نسخه چې کله ما او تا په هغې باندې دوایي راواخلو نو څه وایو ما او تا څه وایو چې ما او تا دوایي جوړوي ما او تا دوایي مؤثر بذات ګړو چې که خدای پاک می جوړی او که نه جوړی دوایي به نعوذ بالله ما خامخه جوړی. مونږ دا عقیده ده که دوایي څه ده سبب دی سبب ذریعہ څنګه چې ډاکټر لتګ هغه تعالی نسخه درکې هغه یو ذریعہ او سبب دی او مونږ یې هیڅ کله مؤثر بذات نه ګڼو مونږ وایو چې دا یو سیز دی استعمال یې کړه شفا دینے والا څوک دی الله. دغه درې خبرې نن په دغه دم درود تعویز باندې چې اسلام څه کنسپټ سوچ دی هغه ته بیانوم. دا درې خبرې بیان ساتي دا کومې چې مارته وکړي په احادیثو کې چې په څومره احادیثو کې من راغلی را ډایرکټ په دغه مخالفین ته هغه حدیث وایي چې په کوم کې من راغلی د دم د درود د بند اچولو وغیرہ وغیرہ د تعویز اچولو صاحبانو هغې نه مراد دغه دی دا کوم چې مارته وضاحت وکړه چې نبی علیہ السلام په حدیث کې هغې دم نه منع فرمایلی ده چې هغې الفاظ شرکیه د هغې کلمات الفاظ د کفری یا هغې الفاظ خو شرک یا د کفر نه با معنا نه وي څه معنا یعنی اصل لیکي په هغې باندې کړي یا
الفاظ یم ټکی وي با معنا وي خو دغه قص عقیده دا وي چې دا تعویز مؤثر بذات دی که الله می جوړی که نه جوړی که الله شفا راکړي که نه راکړي نعوذ بالله دغه تعویز به خامخا په هر صورت کې جوړی دي ته ویل کېږي مؤثر بذات. دغه درې خبرې ارسره یاد لري شرایط چې انسان دم درود کوي تعویز ساخت او دغه درې خبرې ورته یادي چې په هغه کې به شرکی او کفری الفاظ ني. نمبر 2 چې کوم الفاظ پکې موجود دي هغه په با معناوي کتاله نظر زی خیر دی خو معنا به یوي چاله خو به ورزي. او دریم نمبر بستا دا عقیده‌ای چې دا دم درود ساخت تعویز دا مؤثر بذات ندی دا اسباب دی اسباب تی استعمال کړه که الله او غوښتا جوړ بشي او که الله او نه غوښتا په تعویز او په ساخت او په دم او په درود باندې ځان نه څوک نه جوړیږي. دغه درې خبرې په اول کې مارته شرایط بیان کړه. اوس راځو ترتیبوار په دم باندې یو څو احادیث ارتوایما بیا په تعویز باندې د اغي په لیک باندې هغه په غاړه کې اچولو باندې احادیث ارتوایما. ضروری نه دا چې تاسو ته چا بیان کړی ني نو دا بني نه دا ضروری نه هغه ته پته دي. هر یو انسان د خپل علم مطابق چې هغه مامور دی چې هغه خلکو ته څوک بیان وکړه چاته به پتی چاته بني پتا. نو نن زدا خبر ارته کلیر کوم ګورئ ټولونه اول نمبر حدیث دا په دم او په درود باندې ارتوایم چې دم درود بلکې دا سی بارته وایم چې دم درود دا سنت د مصطفی علیه السلام مبارک. دم درود دا سنت د صحابه کرامو دی. دم درود دا سنت د صحابیات ام المؤمنین دی. او دا غین رستو دم درود دا سنت د تابعین د تبع تابعین ائمه مجتهدین سلف صالحین اولیاء محدثین مفسرین د امت چې څومره د لوی طبقه والا خلق دي د ټولو په نظام د شریعت سره برابر چې دغه درې شرایط پکې وي چې کوم مرته بیان کړه ټولو دا خبره لیکلې چې بالکل مسنون عمل دی او د پیغمبر علی السلام مبارک طریقه او بیا په اخر کې ارته دغه فرقو نو مشرانو یو کتابم خایمه چې د کیم لیکلی دي کې ریشي چې دوی ته پته نه لیک دی وګوري په خپل باندې دی وګوري بیا اب اخر کې بیا وایو ان شاء الله. حدیث لازم دا حدیث د چا دی امام مسلم حدیث دی په مسلم شریف کې دی او راوی دی عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله عنه. د خپل باندې راغی نبی علیہ السلام مبارک لا عوف ابن مالک اشجعی فرمایي ز نبی علیہ السلام مبارک لرالما مورتو فرمایل یا رسول الله مبارکا کیف ترى فی ذلک. اول الفاظ داری كنا نرقی فی الجاهلیه یا رسول الله مبارک مونږ په زمانه د جاهلیت کې چې یا ایمان نو راوړای یا رسول الله مبارک تاسو یا نوې راغلی په زمانه جاهلیت کې وا مونږ بدم کاو كنا نرقی فی الجاهلیه. په عربی کې دم ته ویل کېږي رقا او تعویز ته ویل کېږي تمیمه دا تعویز ته ویل کېږي په حدیث کې. نو كنا نرقی فی الجاهلیه یا رسول الله مبارک مونږ په زمانه جاهلیت کې به مونږ دم کاو کیف ترى فی ذلک یا رسول الله مبارک تا د دم په بارکی څه سوچ او فکر دی. وګوره مفتی اعظمنا مفتی اعظم چې د ټولو انبیاء او رسولانو اولو العزم او علما او اتقیا او ازکیا او نجبا او قطبا او غوثان او اوتاد د ټولو مفتی اعظم دی علیهم السلام. هغه نه تاسو کا یا رسول الله کیف ترى فی ذلک تتصوی چې دا دم مون کاو دا ټیک دی کنه. نو حضور مبارک خود نه داسې ورته ویلي ډایرکټ چې او څورته اعرضوا علی رقاکم. اے عوف ابن مالک ازجعی دا کوم دم بچتا په زمانه جاهلیت کې کاول لکه راته وایا کنه چې شی وی داسې خو ماته پته نه لګي. اعرضوا علی رقاکم وایا هغه دم ماته چې کوم یو دم بتا په هغه زمانه کې وی د مبارک فرمایي چې زور ته شروع شم هغه دم ما ورته وی بس نبی علیہ السلام مبارک را تخلاص کړه. په حدیث کې الفاظ دادي لا باس فيه ما لم يكن فيه شرك
نبی علیہ السلام سره ته فرمایل عوف ابن مالک اشجعی هیڅ خبره په دم کې نشتا دم کوا خو په دې شرط باندې چې په دم کې شرکی الفاظ نه دا فتوا د چا ده دا د مفتی اعظم علیه الصلاۃ والسلام حضرت رسول الله مبارک حبیب الله مبارک صلی الله علیه وسلم فتوا ده سیرته فرمایل لا باس فيه لا باس فی الرقى ما لم يكن فيه شرك دا د مسلم شریف حدیث ته کتاب الرقى ودی ګوري چې حضور مبارک ورته فرمایي چې په دم درود کې هیڅ خبره پکې نشتا خو په دې شرط باندې چې الفاظ یې درست دي کفری شرکی داسې الفاظ پکې نه دا د شو فتوا د پیغمبر علی السلام مبارک اول دویم نمبر یو حدیث ارتوایم په دم درود او ګوره دا ډېر اهم موضوعګان دي ها دا چې عام مساجد و وغیرہ کې چې انسان دی طرف ته زیات میلان نی چې د خلکو اصلاح وشي دا خلک څوک نه بیانوي بس پیند شپږ موضوعګانی ټول کال پاغه باندې تیریږي زوایم چې دلته تاسو راځي ټیک د کله په فضایل می کله بسی خو کله کله به د یو مسلې وضاحتم کو خامخا چې لګم په علم کې اضافه راځي او لګ په څه باندې پوي شي چې دا ذهنم لک کلیر شي دویم نمبر حدیث ارتوایم او دا حدیث ته د امام ترمذی په دم درود باندې چې دا بالکل جایز دی په هغه دریو شرایطو باندې چې په اول کې کوم درې شرایط ما تاسو ته وي دا به زهر دا خبره به زری پیټ کوم چې بار بار تاسو ته دې خبره پته لګي چې په میډیا باندې زما आवाज دي چې هغه ته پته ولګي چې مفتی صاحب د دم درود لپاره د قران او د حدیث پرانا کې درې شرایط بیان کړی دي نو دویم نمبر حدیث دا دی او دا حدیث ته د ابو سعید خدری رضی الله عنه او چا روایت کړی دی امام ترمذی روایت کړی دی په هر مدرسه کې پڑھاو کږي زموږ باندې اعتماد نی روا دی لی ودی ګوري په خپل دی وګوري یو عالم دین ته دی کی دی دغه حدیث تپوس تر نه وکا چې څه جواب ورکړي آیا زما خبره او داغه خبره یو شی دی کنا ما چرته نعوذ بالله خیانت وغیرہ کړی دی ان شاء الله دا څه خبره بني ابو سعید خدری سے فرمائی وی چې مونږه حدیث دادی وی چې مونږه په یو سفر کیو ډیر صحابه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو غزوه ته لګلیو په واپسې کیو نو خامخ صحابه کرام ډیر به انتهایی وګیو ابو سعید خدری فرمائی مونږ راتلو په یو کلی باندې رالو په یو قريه باندې رالو په دغه قريه او په کلی کې ابو سعید خدری فرمای ما د کلی مشر ملکنا او د کلی مشر نه ما د صحابو د پاره د روټي غوښتنه وکړه چرکه لک مهمان نوازی د مونږ وکړی صحابیو وګیو سریاو غزوه نه راغلیو خیر دې چې څه تیاری بس هغه مطابق خو کلهګه مهمان نوازی وشي ابو سعید خدری فرمایي چې د کلی او قرا د کلی ملک مشر هغه وی چې مونږ ټول صحابه کرام د خپل کلی نه را بهر کړو چې دلته هیڅ شایم نشته تاسو لپاره تاسو خو یو نه ډېری هیڅ شایم رانک بس صحابه کرام فرمایي چې را روان شو د هغه ځای نه ابو سعید خدری فرمایي چې لوک شانت مزل مکړه لوک شانت مزل چیخي شوی وی چې چیغې شوې سا اورو وی چې دغه د کلی مشر او ملک لړم اوچیچه عقرب او دا چیغې شوې چې چاله دم دا ترمذی حدیث ته نور کتابونو د احادیثو کې مشته خو بس دا ترمذی حواله زموږ او تاسو لپاره کافی ده څه معمولی شخصیت خو نه دی وی چې چیغې شوې دغه ملک لړم اوچیچه او چې आवाजونه شو چې څوک به یادم کا ابو سعید خدری فرمایي چې صحابه په دغه لشکر کې مالاس شچت کا چې مال دم راضي خدای پاک ورته محتاجی کنه دا اوس څه اخلاق او دا اوس مال دم راضي خدای مبارک فرمایي چې کله زو لرالما چې ما ورته وی چې او دینه ګوره دام ثابتېږي چې په دم باندې شکرانه خیشتل جایز دي سبحان الله دا حدیث دی ابو سعید خدری چې ما ورته فرمایي چې دم لکوما خود څه براکه ځکه چې تل خو دوی وګی مو دم د لکوم ګرانټډ نن سبا خلکو له نو ورزي خیر خو ار سړی جمال راضي ګرانټي دم د لکوم د لړم د عقرب خو څه براکه ملک د طرف نه د سره په شکرانه کې د دې شو ګډو واده وشو په حدیث کې څه راغله 30 د دیش تو یا داغې نه لګ زیات
د دیشو ګډو بيزو وس وخت کې قیمت څومره ده؟ کم از کم 30 لک روپے قیمت یې ده. دې ته شکرانه ویل کېږي. ها بس خبر اور سره ډن شو، دم می پواچاو او دم یې مرته خودلې. هغه دم ز تاسو تم خایمه. قرأ سورة الفاتحه 7 مرات. وزل ابو سعید خدری په غزای باندې سورة فاتحه چوف کړه. سبحان الله. په حدیث کې راځي هغه اور سره ټیک شو، واپسې کې چې څو ادا اور سره کړي و څو غډې دیش غډې یو لور کړی. د مبارک فرمایي چې ما تر را روان کړي، خو چې کله په لیار کې رااله ما د پخپل باندې چې په زړه کې ما دا سلک هغه غوندې پیدا شو چې دا کار به ما صحیح کړی که ما به صحیح نه کړی. دی ګډو په بابت کې زړه کې ملک داسې خدشه پیدا شو. وی چې بیا ما په زړه کې وی چې دا څه خبره ده، امام الانبیاء موجود دی، لاړ بشو پښتنه به تر وکړو، کوي وی چې جایز دی او به خورو، کوي وی چې ناجایز دی بیرته به ورته واپس کړو. خبره ختم. دی اوس ګوره ها یو خو صحابي څه کړی دی؟ دم غټ مجمع د صحابه و اچا من کړای. دا څه کوي؟ ته دم کوي. دم خو شرک دی، دم خو بدعت دی. خلکو به بیا دا عقیده جوړ شي چې دا ارڅ دم کوي. دا څه خو بیا ډاکټر لم مزه خلکو به عقیده جوړ شي چې ارڅ ډاکټر کوي. دام څه خبره ده؟ نه یو صحابي می اعتراض نه کړای. کله چراغ نبی علیہ السلام مبارک تر ورسید امام الانبیاء حیات ته مبارک او ابو سعید خدری فرمایي د غټول قسم اور توکړه چې داسې داسې روټي نه را کوله. د کلی ملک بیا لړم اوچی چیغې شوې، आवाज وشو چاله دم ورزي. یا رسول الله مبارک مال دم راته، دم می پواچاو، خو په دې شرط باندې چې موږ له ملک سره کې هغه ماته وی چې دیش ګډه به درکړم. یا رسول الله مبارک هغه دیش ګډه بم ځان سره راوستلی دي، دا زما د لپاره جایز دي کنه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي فضربوا لي معكم بسهم. اے صحابی تیم وخلاو په شکرانه کې رسول الله فرمایي زما حصہ موکړه. فضربوا لي معكم بسهم. حدیث نبی علیہ السلام فرمایي خپل رورم لګه شکرانه کې حصہ وکړه، لږ سب کې مال راکړې. مونږ کله کله په مدینه منوره کې غوښې چرته وي، ګډان به چرته وو، دا خو به ډېر وخت پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امام الانبیاء ورته دا ویلي ورشه دا واپس کا بیرته دا څه وکړه، دا ناروا کار دی، شرک دی، بدعت دی. شکرانه اخیستل لکاو روپۍ. تاسو ته پته ده په ډاکټرانو باندې خلک لګي، خو په دم درود کې 100 روپۍ تر واقعشته وي. دا مولانا سي په دم باندې پیسې اخلي، ډېر ښه کچې اخلي. دا وسم کمی دي 100 روپۍ زموږ شکرانه نه ده، کوره زیاته ده. ها نو دی وجه نه دا یاد لرئ دا خدای پاک جل جلاله حدیث کی اجازه ورکړي. حضور مبارک فرمایي ما د پارم پدې کې حصہ وګرځوي. او بیا د مبارک فرمایي ابو سعید خدری چې ماته نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا څه شی دی؟ بو دا دم چا درز د کړهو، دا ویل دي څه شی دی؟ بو چې مورته یا رسول الله مبارک 7 بار میں پاغي سورۃ فاتحه ویلې او تاسو نه مې اوریدلی چې سورۃ فاتحه سورۃ الشفاء ده. دا ترمذی حدیث ما درته وی. دینه څو مسائل ثابتېږي. صحابه کرامو په نسبت باندې دم جایز او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دم باندې اعتراض نه کړای، په دم باندې شکرانه اخیستل بالکل جایز دي. حدیث دا ترمذی نه بالکل جایز دي. خو ظلم نه دی پکار، زیاته نه دی پکار چې مخامخ کس د 200 روپو هغه سره شینی او تور توی چې مال 10000 روپۍ را کنه دا داسې نه، دا شکرانه دا حرام ده. ها یعنی دا وسوي طاقت یې ته پوهیږي چې د کولې شی وایله تر خیر دی. کله کله دا الله جل جلاله در آزاد پر فی سبیل الله یم کوا خیر دې دام ثواب دی. نو دا دویم حدیث. دریم نمبر یو حدیث در توایم او دا حدیث هم په دم باندې دام امام ترمذی روایت کړي. بس نور ټیم نشته، بیا تعویذ په طرف هغه ضروری دی، ټیم ما تخکاری مختصر دی. دا حدیث چې دی دا امام ترمذی په ترمذی کې روایت کړي دی او دا حضور مبارک په خپل بنفس نفیس دم کړي دی. سبحان الله. په خپل باندې نبی علیہ السلام دا دم د مبارک سنت ته او هغه حدیث څنګه دی؟ هغه حدیث دا دی د ترمذی وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعوذ الحسن والحسین اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. دا په حدیث کې راغلی چې حضور مبارک به امام حسن او حسین مبارکان دواړه به ځان ته رانږدې کړه او په دغه دم باندې به نبی علیہ السلام مبارک په خپل اند دواړه د مول
هغه دم دا دی اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. دا د نظر دم دی. حضور مبارک په خپل باندې حسن مبارک حسین مبارک به نبی علیہ السلام دماوه او عجیب الفاظ دا دی ښا او سبي وی چې هکذا يعوذ ابراهيم اسحاق واسماعيل. اخر کې به دام وی چې دغه رنګ بزمان نیکه مبارک ابراهيم علیہ السلام په دغه دم باندې اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام هم دمول نبی علیہ السلام. یعنی دا زما د لیکسب اجازه ده. نو پته لګي چې دم دا د مخکینو انبیاء کرامو سنت هم د نبی علیہ السلام مبارک په دغه حدیث کې ثابت. دغه رنګ به ابراهیم علیہ السلام خپل بچای اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دماوه. حضور مبارک په خپل باندې دم کړي او خپل ځان نبی علیہ السلام په خپل باندې دم کړي. هم د بخاری حدیث ته هغه طرف ته نظم دومره ارتوایم چې په بخاری کې حدیث ته حضور مبارک خپل ځان په خپل باندې دم کړي دي. صحابه هم دم کړي دي، صحابه هم نور خلق دم کړي دي. په شرط به کې دی چې کوم مرتبه بیان کړ د غدري شرایط چې کفری شرکی الفاظ به پکې نه کوم الفاظی هغه به معنی او ستابا دا عقیده نه چې ګوندې دا مؤثر بذات ته بس که الله می ټیکي او کنه دا قدم بس ما خامہ خټی کینا الله جل جلاله خو خدا که مؤثر کیا او کنه مؤثر کی دا خو خدا چا دا الله جل جلاله دا څنګه چې د ډاکټر او دا غي د دوی مسله راځم مختصرا د تعویذ طرف ته. تعویذ باندې خلک کله کله په غاړه کې بل یو انساني تراټکی وي، خصوصا زبونګرونه اهل حدیث غیر مقلد چې کوم دي بالکل د اوی تعویذ شرک او بدعت او حالانکه د دوی کور نه بز فتوار کو. د دوی امام څوک دی؟ دوی داسې امامان دي چې په کائناتو کې د صحابو نه پس امام اعظم ابو حنیفه ټول دام ائمه اربعه یو طرف ته دور سره نه برابرې اهل حدیث ائمه اربعه سره نه برابرې. دوی داسې امامان دي علامہ ابن تیمیہ او علامہ ابن قیم دا داسې دوه کلک خلک دي چې بس گویا کې دوی خو ځان ته غیر مقلدین یې خدا دوی مقلدین دي په حقیقت کې. داسې دواړو کتابونو د کتابونو د کور نه به حواله کړم چې دا وګورئ چې کوم حکم په مونږ باندې لګوي هغه په ابن تیمیہ او په ابن قیم باندې مو لګوي. کور نه به حواله در کوم. خو راځم حدیث لزکه چې حدیث داسې یو سیز دی چې او دا حدیث سا ذکر کړای صرف نامه ارتا خلم داسې غپ نه داسې چې بزدل تناسته مو صرف ځان نه لګیا یم. دا حدیث تاسو ګورئ امام ابو داود په ابو داود کې ذکر کړی دی، امام ترمذی په ترمذی کې ذکر کړی دی، امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې ذکر کړی دی او صاحب د مشکات هم په مشکات کې ذکر کړی دی. او یو بل بم درته خو موالی کو ډیر دي. امام بخاری استاد د مصنف ابن ابي شيبه هغه د احادیث یو مجموعه ده هغه ذکر کړی دی. بس دا ډېر حوالی دي چې ابو داود یې ذکر کا، ترمذی یې ذکر کا، مسند احمد یې ذکر کا، مصنف ابن ابي شيبه یې ذکر کا او راوی یې څوک دی؟ عبد الله ابن عمر نه عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه. صاحبانو د الله په ذات باندې قسم چې په دغه حدیث کې الفاظ دي وکتبها وعلقها علیه چې ویلی کتاویز او اور پغاړه یا کتاویز داسې الفاظ دي په دغه حدیث کې. یعنی دینه خو واضح بل څه شی نشته کړ. او هغه حدیث دا دی چې عبد الله ابن عمر فرمای چې کوم یو انسان په خوب کې وېریده ډراونا یو خوب به وکاته او به یې دا ورکه بناست. نو پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې دا ټول کتابونه مارتوي یو دعا یو خدای چې دا دعا دا وای اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وان يحضرون. دا دعا دا چې کله انسان په خوب کې وېرږي دا دعا دا اوای بس هیڅ بمنی. دا څوک فرمای؟ حضور مبارک. دا حدیث شو اوس راشي عبد الله ابن عمر ابن عاص د پیغمبر علی السلام صحابي د بس شي کا او دا د ټولو کتابونو چا کوم ما حواله درک ذکر کړي وی چې دله بچ کله یو کس راغی او دا کس با نابالغ او دا الفاظ به یزدکولای نشو نو د مبارک به دا وظیفه په هغه باندې دم کولا دم به قدم
د مبارک بدم کشراتیر کدا ماشوم په خوب کې ریدلای بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات الله التامات من شر غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشیاطین وان يحضرون کف به کپاغه باندې عمدغه کتابونه وګوره تاسو خو چې بالغ کس به ولرا غي اور تو به فرمایل چې قربان دا الفاظ نشم ز کولې دا معنی هریږي نو حدیث الفاظ دي چې وکتبها وعلقها علیه د مبارک په خپل لاس باندې دا الفاظ ولولي کل تعویذ به جوړ کو په غاړه کې به ورواچا ولی عبد الله ابن عمرو ابن عاص ته دا پته نه و چې نعوذ بالله من ذلک شرک او یا دا څه کوم یا دا بدعت یا فلان دی نه دا صحابي رسول دی او صحابه کرام موږ د لپاره معیار د ایمان او د هر څه دی هغه ته پته و چې دغه به د غدرې عقیدی نه دا کومه عقیده چې درې ما ارته بیان کړه دا شو یو او صاحبانو په دې پسې یو دلیل درته په هغه باندې عامه د کتابت په حدیث هغه باندې تعویذ باندې او دا تاسو وګورئ امام جلال الدین سیوطی څومره مشهور سړی دی هغه یو مشهور کتاب دی خصائص کبرا په عربی کې مشته او په اردو کې مشته په هغه کې یو حدیث امام جلال الدین سیوطی روایت کړی دی ابو دجانه دا راوی دی ابو دجانه ډیر خوندور حدیث دی ابو دجانه فرمای وجزه یو ځل په کور کې ودشما شپشوا او چې کله شپې ودشم د مبارک فرمایي چې داسې اوازونه ما اوریدل شروع کړه داسې اوازونه لگا د میچن دا کوم چې دا وړه مېده کې د میچن داسې اوازونه موقات او بیا د مبارک فرمایي چې لګ لګ بچره بعد کې سورې ښکارا شو دا سورې بیا وګدیده د مبارک فرمایي ډېر سخت ویریدم ابو دجانه فرمایي حدیث ته دا د خصائص کبرا وچره اوچت شوما وچ هغه سوري لما لاس یو ور داسې چې دا څه شری د مبارک فرمایي چې بالکل داسې خاخدار غوندې او لګه ازغجن څنګه ازغي دغه سه ما فیل کړه وی چې د غسوري طرف نه یو د اور سکروټ یا په ما باندې راوچولې وی چې ما خپل ګمانداو کې چې زه مکمل اور کې ختم شم یا زما کور به مکمل اور کې ختم شوی داسې سکروټ را باندې راوچولې خو خیر شو ماتم خیر شو زما کور تم خیر شو وی چې سحر کې رالم پیغمبر علی السلام مشکل کشا امام الانبیاء لرالم صلی الله علیه وسلم کله رالم وی دا ټوله قسم ورته وکړه چې بیګا داسې را سره وش وی چې حضور مبارک راته وی چې خیر دی دا جنات دي پیریان دي او ستا په شان ته ډیر خلکو لدا تکلیف ور کوي خیر دی څه فرمای ابو دجانه فرمای زناستم نبی علیہ السلام راتو فرمای لاړ علی شیر خدا راوالا علی شیر خدا مراوس کی مناو علی شیر خدا ته فرمای کاغذ را وخلا قلم را وخلا اكتب ولika بسم الله الرحمن الرحیم من کتاب رسول الله رب العالمین دغه صيغه الفاظ دي دا په ولika راتاو یکړه ابو دجانه له ورکړه ابو دجانه کله چې سملی دغه تعویز بالغ لاندې سر تکینا زګورما چې جن راضی کنه راضی ابو دجانه فرمای علی شیر خدا رسول الله مبارک په حکم دا الفاظ الیکل چې هغه کې داسې معنی یوا چې ګوره دا الفاظ د رسول الله د طرف نه دي چې ابو دجانه بیا پازاب نکړي بیا ولرا نشي دغه کلماتو په خاطر ابو دجانه فرمای هغه تعویذ مارا وخښته بالغ لاندې مکی خدا وی چې کله چې شپشوا سخت چیغې ما پکور کې واورې دي وی دغه جنات را لراله وی شراته وی فرمایل خدای خاطر وکړه دا کلمات لري کړه زمون پکور باندې اور بندې وی دا کلمات لري کا وی چې ما ورته وی چې نه زب رسول الله مبارک نه تپوس کړم ال به لری کوم وی چې ما تیو فرمایل چې وصیه لري کړه قسم دا به کافران بو قسم دی په لات او په منات باندې وی چې په خپل خدایانو باندې قسم وخور چې ما ورته چې لات او منات موږ نه منو وی چې راته چې قسم دی ستا پر رسول الله باندې وی قسم یې راته وخور چې دا لري کړه ته خو پریدا ستا په چم گاوند کې بم چاله تکلیف نور کوي چې راته امام در سره دا الفاظ لري کړه سحر نبی علیہ السلام لرالم چې مور دنا حضور مبارک نه بت پوس کړم نبی علیہ السلام لرالم رحمت للعالمین دی چې ماته وی زبس بیا بنرازي غ الفاظ خیر دل لري کوي چې راته چالي کلی حضور مبارک په حکم باندې علی شیر خدا رضی الله تعالی دا صدا سے خبر نه چې دا کوم پدریو شرایطو باندې دم درود وغیرہ دی چې مار دا بیان کړه په دې کې اس کو تمره سینکړو تعداد باندې ما په ذهن کې
د کتابت د تعویز لپاره ډیر زیات نور اسی احادیث دي خدا د مسلمان لپاره وزیم شي کافی. اخر کې چې ما کومه خبره کړه غداوه علامه ابن تیمیه دغه خلکو امام دی خیر دی مونږ محترم دی دا غيو کتاب دی مجموع الفتاوا هغه د وګوري مجموع الفتاوا ابن قیم یو کتاب دی زاد المعاد هغه د وګوري دا دواړه کتابونه دواړو په کې لیکلي چې هغه تعویز چې په هغه کې کفري او شرکی الفاظ نه دا بالکل جایز دي سنت د پیغمبر علی السلام دا خو مونږ وایو چې په هغه کې شرکی او کفري الفاظ نه دواړو لیکلي ابن تیمیه لیکلي زاد المعاد مجموع الفتاوا کې علامه ابن قیم لیکلي او په دیوبندیانو کې اوس وخت چې کوم لوی سړی دوی د تقی عثماني صاحب دغه کتاب دی مشهور کتاب دی تکمله فتح الملهم په هغه کتاب کې تقی عثماني صاحب لیکلي دم درود درخات تعویذ د شریعت مطابق بالکل جائز ده. بل مفتی صاحب د دوی دی مفتی کفایت الله صاحب داغه کتاب دی اور کفایت المفتی په نوم باندې پاغه کې لیکلي هیڅ خبره پکې نشته بالکل جائز دی. په تابعینو کې علامه ابن سیرین سعید ابن مسیب صحابو کې عبد الله ابن عباس علی رضی الله تعالی عنہ دغه ټولو فتوم دا او زموږ استادو د فقہی کتابونه مشهور فتاوا شامی دوی دی راوخلی ودی ګوري فتاوا شامی دا وګوري فتاوا علمگیری دا وګوري دواړو لیکلي دي ولا باس مقصد دا دی چې د شریعت مطابق دم درود تعویذ وی د غدرې شرایط چې کوم مار ته بیان کړه دا پکې نوي بالکل جایز دي مستحسن دي اثر لري هیڅ خبره پدې کې نشته. نو فتاوجات لیکلي دي تابعین لیکلي دي تبع تابعین لیکلي دي صحابه لیکلي دي رسول الله مبارک په خپل کړي دي لہذا په دم درود درخات تعویذ ساختم ثابت ته حدیث نا عبد الله ابن عباس لیکلای دی او زنانه باندې ولادت سختو امام حاکم حدیث ته په مستدرک کې د مبارک په بو کې ولا چولای دی او ولا ورکړای دی او علی شیر خدا یہ تصدیق کا وقال علی قد جربناه علی شیر خدا فرمایي چې موږ د عبد الله ابن عباس دا ساخ نه دی دا موږ ډیر تجربه کړای دی علی شیر خدا باب العلم لہذا هر څوک شرک دی او کفر دی او بدعت دی خدای ته وګوره دا انتشار په مسلمانانو کې محبت یې سره پیدا کړی د مسلمانانو اتفاق کوم شی چې ناجایز دی والله چې په دغه منبر باندې وایو چې ناجایز دی چې څومره ناجایز دی اسلام نو دی وجنه دغه فرقو دغه نمونه راوځي دغه تعصب نه راوځي اتفاق اتحاد پیدا کړی مسلمانان سره نږدې کړی په اتفاق باندې کوم شی جایز دی هغه جایز دی چې کوم شی ناجایز دی هغه ناجایز دی الحمدلله او دغه منبر نه هم ارته بیانېږي خدای پاک موږ له عمل کولو توفیق را نصیب کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.